عسلامة مرحبا بكم. اليوم باش نشوفوا ان exercice de génétique humaine باش نتعلموا ان شاء الله كيفاش نخدموا l'arbre généalogique ولا un pédigrée. اول حاجه c'est quoi son intérêt? C'est essentiellement باش نشوفوا la transmission d'une maladie héréditaire, que ce soit lié à un autosome اليوم من père 1 حتى le père 22 ولا à un chromosome sexuel اللي هي la père 23. اما باش تكون X lié à X maladie وإلا une maladie liée à Y. Donc généralement جينا un couple qui consulte واللي يكون حد فيهم ولا هما الزوز عندهم une histoire familiale d'une maladie héréditaire ويحبوا يعرفوا le risque إنه leurs enfants seront atteints de cette maladie. هذاك علاش dans plusieurs exercices نلقى في آخر question قلنا est-ce que le fœtus sera atteint ou non, ou est-ce que cette femme lorsqu'elle va se marier, est-ce que ses enfants seront sains ou elle est malade. Bref, donc نرجع l'exercice. On a une maladie héréditaire représentée sur cet arbre généalogique. Normalement تعرفوا كيفاش نرسموا une arbre généalogique. أول حاجة نبداو باللي génération باش نرتبوه. donc أول génération باش تكون هي en chiffre romain la première, بعد la deuxième génération, la troisième génération, ainsi de suite. Et dès femme d'autres individus, on va représenter 4, 5, 6, ainsi de suite. بعد on va numéroter les individus de gauche à droite, et de 1, 2. بعد في اللينية الثانية نعاودو نرجعو 1, 2, 3. donc منكملوش 1, 2, 3, 4, non. donc كل génération elle est représentée sur une ligne. On y a le chiffre romain. بعد نكملو 1 2. إذا كان عندنا d'autres individus باش نكملو 3 4. sinon نرجعو في اللينية الثانية 2 chiffres romains 1 2 3. باهي. donc par exemple إذا كان حاب نحكي على l'individu هذا كي malade باش نقول باش نكتب 2 2. Si je vais parler de cet individu sain, 2, 3. فهمتوا؟ donc علاش نعملو représentation هكا باش نعرفوا أنا والindividu اللي نحكيو عليه عملوها لي scientifique باش يكون فما un langage commun بيناتهم. donc هذه كيما يكتبوها في تونس كيما موجودة في فرنسا وكيما موجودة في أي دولة أخرى. باهي هذيا كيما تعرفوا اللي كي تبدا هكا ça veut dire le mariage. donc هذوما 1 2 1 1 et 1 2 c'est un couple. بعد كيف نعملو trait vertical ونربطو بين deux individus de cette façon معناه انهم هذوما خوات. c'est leur descendance. اول حاجة descendance تاع 1 و 2 وهما خوات يعني 2 2 و 2 3 et sont deux frères. parfois ساعات نلقاو هكا représentation de cette façon. هذوما خوات شكون خوات عادي هذوما اللي نربطو بيناتهم هكا ce sont des jumeaux ولا des jumelles. باهي شنو عندنا représentation أخرى parfois نلقاو هكا تري آخر يربطولنا على لوزانج هذايا c'est un fœtus. باهي معناها ces deux couples la femme est enceinte bébé نتاعهم مازال ما جاش donc نحطوه هكا. هذا هو généralement اللي قلت لكم بعد يسألكم عليه est-ce que il serait malade ولا لا. واهم حاجه بعد النيميراسيون هذوما اللي نحطوهم هوني ما ننساوهاش هي كيفاش باش نفرق بين individu sain et individu malade puisque احنا نحكيو على المالادي héréditaire. donc tu vas représenter les symboles نتاعك شنو حطيت فيهم. mais donc إذا كان معناش الكاز مش ملونة أول حاجة المربع هو un homme. الدورة هي c'est une femme. إذا كان المربع ولا الدورة فارغين c'est un homme sain ولا un homme normal ou une femme normale. إذا كان ملون كيما محطوط في البيديغري هدية راهو إلي atteint ولا malade que ce soit un homme ولا une femme. نجم انتي
في exercice إذا كان طلب منك باش تصور البيديغري نجم تصور الملادي بنفس الطريقة هذه، يعني تلون الدورة ولا المربع الكله. نجم تختار حاجة أخرى تبريسيز بها الملادي، مثلا نجم تعمل هكا تأشور معناها الكاز متاعك، ولا تنجم تعمل هكا دي بوان معناها في وسط الكاز كلها. كل حد كيفاش يختار الايدنتيفيكاسيون متاعو. المهم لازم اللي باش يقرا ولا باش يشوف لاربر جينيالوجيك هذه يكون فاهم. دونك انت في عوض الاكسبليكاسيون هي باش تجي ترسم الانديفيدو لوم اتان، في عوض ما تلون الكاز كلها باش تعمل نفس الحاجه اللي عملتها انت هوني. دونك اذا كان عملت خطوط هكا باش تجي نفس الحاجه تعملها هوني، باهي مش زوج حاجات فرد وقت بتبيع حاجه واحده، يعني ترسم الكاز هكا السمبول ولا الشيما اللي اخترته، تكتب قدامها اوم اتان ولا اوم مالات، كيف الفام كيف اوم نورمال و اوم ولا فام نورمال. جينيرالمون خليوها الكاز فيرا. دونك هذا سكي كونسيرن لو بيديغري. نقراو توا لي كيستيون تاعنا. اول سؤال قالنا exploiter les informations du document 3 en vue de discuter les hypothèses suivantes. عطانا 4 hypothèses باش نعملو ديسكوسيون تاعهم. باهي باش نتعرفوا كيفاش باش نخدموا كل hypothèse وحدها، باش في اي exercice اخر يعرضنا نجمو نحلو بنفس الطريقه. دونك l'hypothèse الاولى قالنا l'allèle responsable de la maladie est récessif et porté par un autosome. l'astuce الاولى اذا كان قالنا porté par un autosome récessif باش نمشيو نشوفوا les individus qui sont malades. علاش؟ على خاطر وقت اللي يكون l'individu malade رانا نعرفوا الجينوتيب نتاعو. مادام لا دو لا مالادي ريسيسيف يعني ما يظهرش الا ما يكون اون دوبل، يعني لي دو allèles اكسبريم لا مالادي petit m sur petit m ولا petit a sur petit a كيما تحب تسميهم. دونك نمشيو نشوفوا les individus malades. ناخذوا par exemple cet individu 2 normalement médémo malade il est comme on a homozygote, il possède les 2 allèles de la maladie. donc باش ياخذ الاليل الاول من عند امه باش ياخذ الاليل الثاني من عند بوه. سي لوجيك سا. منين جاو لي 2 allèles de la maladie؟ واحد خداه من امه واحد خداه من بوه. donc اذا كان امه والا بوه l'un de ses parents est sain والا il est malade هو كيفاش حب يكون الجينوتيب نتاعو petit a sur petit a, donc il va être homozygote كيما ولدو. إذا كان son père ولا sa mère elle est saine, elle doit être obligatoirement كيفاش hétérozygote. صحيت. pourquoi؟ خاطر مادام hétérozygote elle possède l'allèle sain et l'allèle de la maladie, مثلا grand A petit a. donc elle peut donner l'allèle de la maladie اللي هو petit a l'enfant تاعها. donc dans ce cas il serait atteint puisque باش ياخذ زاده مع عندو l'allèle de la maladie. فهمتوها؟ donc si on parle d'un allèle de la maladie récessif porté par un autosome, نمشيو نشوفوا les individus qui sont malades, نشوفوا les parents تاعهم. les individus qui sont malades, pourquoi؟ خاطر نعرفوا الجينوتيب نتاعهم ils sont obligatoirement homozygotes petit a sur petit a ولا petit m sur petit m. donc il hérite والا باش ياخذوا l'allèle de la maladie واحد من عند sa mère وواحد من عند son père. إذا كان l'un de ses parents est malade il est باش نقولوا il doit être homozygote كيما son fils. إذا كان البارون الآخر il est sain il doit être obligatoirement hétérozygote. donc إذا كان قالنا بعد في l'exercice ولا حتى عطاهنا donné que la femme ou le père qui est sain il n'est pas hétérozygote, il est homozygote, معناها grand A sur grand A, on ne peut pas confirmer cette hypothèse. donc باش نقولوا l'hypothèse هذه ما تجيش غلطه. mais في الكا هذايا ما عندناش une contradiction.
cet individu est malade, sa mère elle est malade, elle est petit a sur petit a, son père il est sain, il doit être hétérozygote. Donc باش نقولوا l'hypothèse 1 اول حاجه باش نعرفوا الجين نتاعنا اللي نحكيو عليه باش نعرفوا les deux allèles نتاعو soit le gène entre parenthèses grand A petit a responsable de la maladie هو اللي كونترولي اما المالادي تظهر ولا ما تظهرش اما يكون موجود l'allèle de la maladie ولا مش موجود avec grand A كي نحطوا entre crochets هذوكما ça veut dire un phénotype اش معناه phénotype يعني الحاجه اللي احنا نشوفوا فيها شنو اللي يظهر لنا لينا احنا ما نشوفوش لي جين اللي موجودين في وسط لي سيلول نحنا نشوفوا كيسكونا في قدامنا معناها عندنا ان انديفيدو سان ولا ان انديفيدو مالاد دونك grand A c'est l'allèle sain petit a c'est l'allèle malade avec كما قلنا la maladie est récessive donc باش نقولوا que l'allèle sain est dominant sur l'allèle de la maladie. Donc on va exprimer توا الكلام اللي حكيناه بكري قلنا tout individu atteint et du génotype petit a sur petit a puisque la maladie est récessive. Il est issu de deux parents dont chacun porte l'allèle de la maladie. L'un est malade, il doit être obligatoirement petit a sur petit a. L'autre est sain, il doit être hétérozygote, grand A sur petit a. On a un petit شنو غندي في البيديغري نتاعي est-ce que فما contradiction ولا ما فماش donc je trouve c'est le cas des individus 2 2 3 1 et 3 3 donc l'hypothèse est à retenir احنا حكينا على l'individu هذا ما يفهم كيفو ال 3 1 الطفله هذه والغارسون هذايا 3 3 عندهم كيف بوهم il est atteint de la maladie donc il est homozygote petit a sur petit a et leur mère elle est saine donc elle est elle doit être hétérozygote. توا نتعداو للhypothèse الثانية قلنا l'allèle responsable de la maladie est dominant et porté par un autosome. توا باش نعملو presque العكس نتاع اللي خدمناه بكري باش ناخدو les individus اللي هما sains puisque نعرفو الجينوتيب نتاعهم نفس الحكاية donc باش ناخدو les individus sains كيفاش لازمهم يكونوا les deux لازم يكونوا homozygotes مثلا باش نعاودو ناخدو نفس l'exemple petit a sur petit a avec A c'est l'allèle sain petit a c'est l'allèle sain normalement ils vont hériter chaque allèle sain de l'un de ses parents إذا كان عندهم un parent qui est sain il doit être comment obligatoirement homozygote كيما البيبي نتاعهم كيما l'enfant نتاعهم إذا كان عندنا un parent qui est malade il doit être obligatoirement hétérozygote باش يكون عنده l'allèle de la maladie grand A et l'allèle sain petit a اللي باش يعطيه للenfant نتاعو donc l'enfant باش ياخذ petit a من عند بوه petit a من عند امو et il sera sain donc ما تختلفش على الhypothèse الاولى juste نبدلوا les individus اللي نختاروهم في الريسيسيف نشوفوا les individus malades في الدومينون نشوفوا les individus sains et كان قلنا maladie est dominante l'allèle de la maladie est dominant نشوفوا les individus sains puisque نعرفوا الجينوتيب نتاعهم donc كالعادة نعاودو نعرفوا الجين نتاعنا و les allèles de la maladie donc هوني خاطر بدلنا حطينا grand A l'allèle de la maladie petit a c'est l'allèle sain avec grand A اللي هو l'allèle malade est dominant sur l'allèle sain donc tous les individus sains sont du génotype petit a sur petit a ils sont issus à la fin S de deux parents qui possèdent l'allèle sain لازم الزوز كل واحد فيهم عنده l'allèle sain le parent sain est homozygote petit a sur petit a l'autre qui est malade مثلا doit être hétérozygote donc grand A sur petit a نجيو نشوفو نلقاو c'est compatible avec le pedigree نتاعنا l'individu هذا 2 3 il est sain son père il est sain donc tous les deux ont le génotype petit a sur petit a mais sa mère elle est malade elle doit être obligatoirement hétérozygote donc grand A sur petit a puisque عندها l'allèle de la maladie obligatoirement باش يظهر عليها خاطر elle est dominant ولازم يكون عندها l'allèle récessif اللي هو petit a
باش تعطيه للenfant هذايا. دونك باش ياخو l'allèle هذاك من عند امو وباش ياخو من عند بوه et il sera sain. Donc troisième hypothèse, l'allèle responsable de la maladie est récessif et porté par X. الاستيوس جديدة ركز معايا. إذا كان قالنا récessif porté par X باش ناخدو les femmes qui sont malades كالعادة. علاش؟ puisque نعرفو génotype نتاعها. Puisqu'elles sont malades, donc elles doivent obligatoirement porter X petit a sur X petit a. Petit a, je le considère l'allèle de la maladie, puisqu'il est récessif. Nous lettre minuscule. Willi ou dominant, on le représente par une lettre majuscule. Donc, toutes les femmes qui sont malades, elles ont un génotype X petit a. X petit a منين باش يجيبوه من عند leur mère و X petit a الأخرى من عند leur père. Donc dans ce cas, son père, il doit être comment? Il doit être malade puisque عنده l'allèle de la maladie représenté sur son chromosome X. Donc son père كيفاش باش يكون malade puisque عنده l'allèle de la maladie, que ce soit récessif ou dominant, les démons X ou chez un père, il doit être obligatoirement malade. Donc, toute femme, lorsqu'elle est malade, son père est obligatoirement malade et elle va donner à sa descendance, je ne peux pas les garçons, X petit a, qui est l'allèle de la maladie qui va être exprimé chez les hommes, chez ces garçons. Donc j'espère que c'est clair. وقت اللي يقولنا maladie récessive portée par X, نشوفوا les femmes qui sont malades. Une femme qui est malade, son père doit être obligatoirement malade. Elle va hériter l'allèle X petit a de son père et elle va le transmettre ou le donner à ses garçons qui vont être obligatoirement malades. Donc je نشوفوا في البيديغري نتاعنا si c'est compatible ou non. شوفوا cette femme, elle est malade. وعندنا زاد الفام هذه malade. Donc cette femme qui est malade ما عندهاش بوها باش نحكيو عليه, mais elle a deux fils, elle a deux garçons. L'un est malade, l'autre n'est pas malade. Donc c'est une contradiction. قلنا si elle possède l'allèle de la maladie X petit a, elle doit le transmettre à tous ses garçons. Donc tous ces garçons doivent être malades. Ce qui n'est pas le cas. La femme 1, 2, voilà, le garçon 2, 3, issu d'une mère 1, 2 qui est malade, il n'est pas malade, il est sain. Donc cette hypothèse est à rejeter. L'hypothèse 3, كالعادة نعاودو نعرفو les gènes أنه dominant أنه récessif. قلنا dans ce cas, la fille atteinte de la maladie et de génotype X petit a doit avoir son père atteint, donc X petit a Y, et ses fils tous atteints. Ce qui n'est pas le cas de la mère 1, 2, son fils 2, 3 est sain. Donc ريتو علاش نستعملو 2, 3 و 1, 2 باش نفهمو احنا فاش نحكيو. باهي donc l'hypothèse est à rejeter. نتعداو لآخر hypothèse. قلنا l'allèle responsable de la maladie est dominant et porté par X. Donc آخر astuce, إذا كان قلنا dominant porté par X باش نمشيو نشوفو les hommes qui sont malades, نشوفو le sexe masculin. Donc كيفاش باش يكون الجينوتيب نتاعو نكتبوه على ورقة قدامنا باش نفهمو en même temps. Donc il va être X grand A Y avec grand A l'allèle malade. مادامو X grand A و Y منين جابها من عند بوه ولا والX grand A منين باش يجيبها من عند أمه. Donc sa mère doit être obligatoirement malade. حاجة أخرى, il va وقت اللي il va se marier باش يعدي l'Y لشكون tous ces garçons والX اللي هي malade اللي فيها l'allèle de la maladie dominant باش يعطيها pour ses filles. Donc toutes ces filles seront malades puisque عندهم un allèle de la maladie exprimé, il est dominant, donc il va être obligatoirement exprimé.
d'accord. Donc إذا كان لقينا يعني contradiction في حاجة من هذوما الزوز que ce soit sa mère لقيناها سين وإلا les filles متاعهم لقيناهم سين donc l'hypothèse est à rejeter. جو نشوفو un homme malade عنا هذا ولا هذا زوز عنا deux شنو عنده il a ses filles donc madame il est malade la maladie elle est dominante donc il est X grand A Y il va transmettre l'allèle X grand A à toutes ses filles elles devraient être toutes malades or ce n'est pas le cas avec 3-2 elle est saine donc كما قلنا l'hypothèse est à rejeter كالعادة نعرفوا les gènes ou l'allèle malade ou l'allèle sain avec la relation de dominance. Tout homme atteint est du génotype X grand A Y. L'X grand A nigéba de sa mère. Donc sa mère est obligatoirement malade. Toutes ses filles seront malades aussi. Ce n'est pas le cas du père. كما تشوفوا هون يعني نسيت j'ai pas identifié le père. Il y a une faute très grave. Donc le père il est de 2. Donc si ما كتبتهاش sa fille 3-2 elle est saine donc l'hypothèse est à rejeter حتى aussi je peux donner un autre exemple هوني عندي un enfant il est malade or que sa mère elle est saine نجاه X grand A donc ce n'est pas logique c'est contradictoire l'hypothèse est à rejeter. Donc qu'est-ce qu'on a gardé? On a gardé que les deux hypothèses اللي هما portées par un autosome récessif ولا dominant. توا في le reste d'exercice باش نستنى اني واحدة من les deux hypothèses باش تصير وباش تقعد لي الوحدة اللي هي valable للمالادي هذه. Donc قلنا في deuxième question sachant que la femme de 1 appartient à une famille qui ne possède pas l'allèle de la maladie. قلنا préciser le mode de transmission de cette maladie. Je معناها توا ne possède pas l'allèle de la maladie. Donc ما عندهاش l'allèle de la maladie tout simplement. Elle est homozygote ou les deux allèles اللي عندها ils sont sains. Donc شنو باش نمشي نعمل باش نرجع les hypothèses اللي كتبتهم باش نمشي نلقى في واحدة منهم que j'ai écrit que les individus sains doivent être obligatoirement hétérozygote. L'hypothèse اللي حطيت فيها que l'individu sain doit être hétérozygote هذيك باش تتنحى باش تبقى الأخرى اللي هي valable pour cet exercice. Donc باش نقول la femme de 1 elle est homozygote ne possède pas l'allèle de la maladie. Donc باش نرجع إذا كان نرجع l'hypothèse الأولى هاي l'hypothèse الأولى قلنا l'autre est sain نحكيو على les parents. Il doit être hétérozygote grand A sur petit a. وحكينا على les individus 2, 2, 3, 1 et 3, 3. اللي هما 3, 1, 3, 3. قلنا le parent متاعهم اللي باش يكون sain, il doit être obligatoirement hétérozygote. Donc grand A sur petit a باش يعطيهم l'allèle de la maladie. Donc شقلنا في question 2 قلنا ليه راهو اللي حكيتو انت ماهوش متطابق مع la réalité. En fait وقت اللي عملنا لها un test لقينا qu'elle ne possède pas l'allèle de la maladie donc elle est homozygote. Donc l'hypothèse نتاع récessif portée par un autosome elle est à rejeter. Je قعدلنا une seule hypothèse que la maladie est autosomale dominante. Donc, comme ma autre question, la fille 3-1 compte épouser un homme atteint de la maladie. يعني باش تعرس بواحد malade كيف هي. Montrez en justifiant votre réponse si elle pourrait avoir un enfant normal. Donc, كيفاش نعرفوا est-ce que son enfant serait malade ou elle l'est? لازم نعرفوا génotype نتاع الفام هذيك و génotype نتاع l'homme qu'elle va épouser. Donc la fille 3-1, elle est malade, elle apporte l'allèle, elle hérite l'allèle de la maladie de son père 2-2 qui est malade. Puisque sa mère, elle est saine, donc je peux t'arrêter, petit a qui est l'allèle sain. Donc son génotype est grand A sur petit a, elle est hétérozygote. توا إذا كان
son mari est homozygote pour la maladie, mais on va supposer que il est homozygote. Il est homozygote, il va dans 100% des cas donner l'allèle de la maladie à toute sa descendance. Et dans ce cas, tous ses enfants seront malades. Il est hétérozygote. Donc, عرفنا بالأول فاش نحكيو كيما العادة. Grand A c'est l'allèle malade, petit A c'est l'allèle sain. La fille 3A est malade. Sa mère est saine, donc elle est du génotype petit A sur grand A sur petit A. Elle est hétérozygote, la fille 3A. Son mari est homozygote. Ils n'ont pas de chance. Toute leur descendance serait malade. Mais il est hétérozygote grand A sur petit A qui fait. Donc, il est le tableau de rencontre des gamètes. Dans 3/4 des cas, on a l'allèle de la maladie, il est dominant, donc obligatoirement les individus seront malades. Mais dans 1/4 des cas, on a petit a sur petit a. Donc l'enfant sera sain dans 25% des cas, voilà 1/4 des cas. Donc on a prouvé que s'il y aura un mariage, si leurs enfants seront sains dans 1/4 des cas, avec une explication, qu'on a justifié votre réponse, une explication génétique par le tableau de rencontre des gamètes.